شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد منیر کی رپورٹ کے مطابق ضلع ڈیرہ غازی خان ڈی پی او احمد محی الدین پر اسمگلنگ کی روک کا مقابلہ کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ جاری۔ چیک پوسٹ غازی گھاٹ نے 8 بیگ ایرانی کپڑا اور 3 بیگ بادام اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا، جس سے قانونی کارروائی کی گئی۔ اس کے بعد کسٹم پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق احمد محی الدین کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ضلع بھر میں داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں جاری چیک پوسٹ غازی گھاٹ نے 8 بیگ اور 3 بیگ بادام کو لے کر آپریشن کے بعد کسٹم پولیس کے حوالے کر دیا۔ انچارج چیک پوسٹ غازی گھاٹ راشد میرانی ASI نے کہا کہ نان کسٹم کے سامان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت برتی نہیں جا سکتی کہ سیکیورٹی کے لیے پیش کیا جائے۔ غازی گھاٹ پولیس نے چیکنگ سسٹم سے رابطہ کیا ہے۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار نہیں ہے۔ دیکھو عوامی ریلیشن دفتر DPO ڈیرہ غازی خان۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد منیر کی رپورٹ کے مطابق ضلع غازی خان انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی فتح پر کھلی کچہریوں کے مقاصد تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے اس منصوبے سے اور پی ڈیرہ غازی احمد محی الدین کی طرف سے ہوا اور تھانہ سٹی تونسا میں کچہری کا مقصد کیا گیا۔ انسپکٹر جنرل آف پنجاب لاہور کے گھر گھر تک انصاف کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ DPO ڈیرہ غازی خان احمد محی الدین نے وہ کھلی کچہری کا کیا۔ SHO تصدیقی افسر نے کمپنی کو اپنے ساتھیوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ کچھ شکایات موقع پر حل کی، باقی جو شکایات موصول ہوئی ان کو جلد ہی میرٹ پر حل کیا جائے گا۔ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ DPO کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کی حکام تک رسائی آسان ہے تاکہ مسائل اور شکایات معلوم کا فوری ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کوشش ہے کہ عوام کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پر حل ہو جائیں۔ اس ضمن میں کسی قسم کی کوئی سستی اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ SHO صاحبان کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی فوری شکایات حل کرنے پر توجہ دیں اور قانون کی روشنی میں میرٹ پر ان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے اور درخواست گزاری جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق DPO ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ساہیوال پولیس کا نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شہریوں کے تحفظ، ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر سیکیورٹی انتظامات۔ ساہیوال پولیس کے 460 سے زائد پولیس افسران ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور ون ویلنگ پر پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نیو ایئر نائٹ پر مسیحی برادری عبادات کا اہتمام کرتی ہے، جن کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ قانون کی عملداری اور بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ DPO ساہیوال پولیس شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ DPO ساہیوال فیصل شہزاد۔ کراچی رپورٹ سلیم الدین سولنگی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نئے سال کی آمد پر رضویہ شوبز کی طرف سے ایک میوزیکل نائٹ شو پیش کیا گیا۔ پروفیسر تنویر احمد صدیقی نے بیسٹ سنگر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ تفصیل کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رضویہ شوبز کی طرف سے ٹیونل ایڈیٹوریم میں نئے سال کی آمد پہ ایک رنگا رنگ میوزیکل نائٹ شو پیش کیا گیا، جس میں پروفیسر تنویر احمد صدیقی نے بیسٹ سنگر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ تنویر صدیقی نے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے، جس کو عوام کی زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ یوں تو اس پروگرام میں فلم ٹی وی اسٹیج کے بہترین گلوکاروں نے حصہ لیا، مگر جب گلوکار تنویر صدیقی آئے تو سب پہ چھائے رہے اور پروگرام رات دیر تک جاری رہا۔ پروگرام کے چیف آرگنائزر بینا رضوی، آرگنائزر سیما گوری اور نگراں اعلیٰ جناب جاوید احمد نیاسی نے گلوکاروں میں
सिंधी अजरक टोपी और फूल पेश किए। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान प्रिंस वहीद मुराद क्लब कराची के चेयरमैन फैज मोहम्मद सहर भी शामिल थे। अवाम ने ऑर्गेनाइजर से कहा कि इस तरह के प्रोग्राम कराची में होने चाहिए, इससे अवाम को बेहतरीन तफरीह के मौके मिलेंगे। साहिवाल से आपको बताते चले, साहिवाल MS ट्रेडर्स की खुले आम जाली बीज फरोख्त करने का सिलसिला अरूज पर। जाली बीज होने की वजह से जिमीदारों को लाखों का नुकसान, किसान सरापाए एहतजाज। महकमा ज़राअत तोसी से नोटिस लेकर जुम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कुतुब शाहाना का रहायशी जिमीदार नवाज शाह ने मीडिया को बताया कि मैंने मोहम्मद अवैस ट्रेडर से बीज, मकई, स्प्रे वगैरह खरीदा था। बीज की मुकम्मल गारंटी कंपनी की तरफ से दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती और लालच ने इन डीलर्स की आंखों पर ऐसी लालच की पट्टी बांध दी कि जायज नाजायज सब एक बराबर लाखों रुपए का बीज, स्प्रे वगैरह के अखराजात तकरीबन 20 लाख कर चुका हूँ। बीज की जर्मिनेशन ना होने के बराबर रही। बीज नाकस होने की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो गई। किसान ने तहरीरी दरख्वास्त जांच के लिए दी, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर ने अपने वाज़ेह कमेंट्स दिए और बीज नाकस होने की राय जाहिर कर दी। किसान नवाज शाह का डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर से आपको बताते चले, असगर खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर में सूबाई वजीर शेख इम्तियाज अहमद की सरदार रईस इलाही बख्श खान गोपांग के डेरे पे अहमद सूबाई वजीर शेख इम्तियाज अहमद सरदार इलाही बख्श खान गोपांग से इलेक्शन के बारे में अहम मीटिंग की, जिसमें सरदार रशीद खान गोपांग, सरदार अब्दुल हमीद खान गोपांग, सरदार शाहद खान गोपांग, बाकी गोपांग बरादरी के लोग भी शामिल थे। सरदार इलाही बख्श खान गोपांग का कहना है कि हम पहले भी शेख इम्तियाज अहमद के साथ, अब भी शेख साहब का साथ देंगे। सूबाई वजीर शेख इम्तियाज अहमद ने गोपांग बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सूबाई वजीर शेख इम्तियाज अहमद ने गोपांग बरादरी के साथ डिनर भी किया और सियासी सूरत हाल पर तवज्जो दी। और रईस इलाही बख्श खान गोपांग ने सूबाई वजीर शेख इम्तियाज अहमद को कहा कि हम पहले भी आपके साथ खड़े हैं और आइंदा भी आपका साथ देंगे। साहिवाल से आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मेयर साजिद अली पुरभाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल थाना फ्री टाउन की हदूद में पुलिस मुकाबला डकैती के बाद फरार होने वाले डाकुओं में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 फरार। साहिवाल पुलिस थाना फ्री टाउन को इत्तला मसूल हुई कि 3 कस मुलजिमान जिन्होंने इलाका थाना गल्ला मंडी से मोटरसाइकिल छीना, जिस पर नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस टीम ने पीछा किया। मुलजिमान ने गाड़ी को सामने आता देखकर पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी फायर किए। फायरिंग रुकने के बाद तलाश की गई तो एक मुलजिम अली अहमद अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पड़ा था। मौका से मोटरसाइकिल और पिस्टल 30 बोर बरामद और जख्मी हालत में मुलजिम अली अहमद को बराए इलाज मुआवजा सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया, जबकि दीगर 2 मुलजिमान की तलाश जारी है। मुलजिम अली अहमद चोरी, राहज़नी, डकैती जैसे 14 संगीन मुकदमात में मुलव्वस है। साहिवाल से आपको बताते चले, सेठ आसफ जुल्फकार और सेठ आकब जुल्फकार शादी के हसीन बंधन में बंध गए। साहिवाल की मशहूर समाजी और कारोबारी शख्सियत सेठ जुल्फकार के फर्जंदान शादी के बंधन में बंध गए, जिनकी दावत वलीमा की तकरीब आरे के मार्की में मुनक्किद हुई, जिसमें MPA नवीद असलम लुधी PP 201, उम्मीदवार कौमी असम्बली आयशा अरशद लुधी NA 142, हसन रजा के एहतराम उम्मीदवार बराए चेयरमैन चौधरी ताहिर महमूद, चौधरी यूसुफ चौधरी तारक, राना खलील अहमद, सरदार जहीर अब्बास एडवोकेट, चौधरी हमजा, सहाफी इमरान फजल खोखर, सदी अहमद के एहतराम समेत अजीज़ा अकारब की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां लजीज खानों से मेहमानों की तवासा की गई।
जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। पुलिस की साल 2023 में शानदार कारकर्दगी, 47 गैंग्स के 142 अरकान गिरफ्तार, 41 करोड़ से जायद मालियत का मालो मसरूका बरामद, इश्तिहारी मुजरमान, मंशियात फरोशान और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन। साहिवाल पुलिस ने साल 2023 के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए संगीन किस्म की वारदातों में मतलूब 47 खतरनाक गैंग्स के 142 अरकान को गिरफ्तार करके 41 करोड़ 35 लाख से जायद मालियत का मालो मसरूका बरामद किया। बरामद शुदा 41 करोड़ 35 लाख से जायद मालियत का मालो मसरूका, जिसमें गाड़ियां, सैकड़ों तोले तलाई जेवरात, माल मवेशी, सैकड़ों मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नकदी वगैरह शामिल है, असल मालिकान के हवाले किया गया। इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए साहिवाल पुलिस ने साल 2023 के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब 3900 इश्तिहारी मुजरमान और 1986 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। साहिवाल पुलिस ने साल 2023 के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन किया। जिला भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 1648 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिमान की कब्जा से 20 मन चर्स, 3.5 मन से जायद अफयून, 17 किलोग्राम से जायद हेरोइन, 1 किलोग्राम से जायद आइस, 19,000 लीटर शराब और 62 अदद चालू भटियां शराब बरामद की। साहिवाल पुलिस ने नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए साल 2023 के दौरान 1139 नाजायज असला बरदारों को गिरफ्तार किया, जिनसे 57 अदद राइफलें, 12 अदद क्लैशनकॉफ, 949 अदद पिस्टल, 149 अदद बंदूकें, 31 अदद रिवॉल्वर और 34,000 से जायद गोलियां बरामद की। साहिवाल पुलिस ने साल 2023 में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1173 मुकदमात दर्ज करके 1162 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। डीपीओ साहिवाल का कहना है कि एक साल के दौरान 47 खतरनाक गैंग्स के 142 अरकान की गिरफ्तारी, 3900 से जायद इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी और 1986 अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी, 41 करोड़ से जायद मालियत की रिकवरी, मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन और करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात की बरामदगी साहिवाल पुलिस की शब रोज मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। साहिवाल पुलिस आवाम के जानो माल, इज्जत और आबरू के तहफ्फुज की ज़ामन है। माशरे से जराइम पेशा नासर का खात्मा और मजलूम की दादरसी हमारी अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ साहिवाल। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खोड़ा कौमी तहरीक की नामजद उम्मीदवार हाजी अमीन अकबर का सरगर्म कारकुन गुल अकबर खटक ने कहा कि हाजी अमीन अकबर को कौम ने खड़ा किया, क्योंकि 70 साल से इलाका निजामपुर को सियासी रहनुमा वोट लेने के बाद नजरअंदाज करते आए हैं, जिसकी वजह से आज इस जदीद दौर में इलाका खोड़ा निजामपुर के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिस पर इलाका खोड़ा के कौम ने फैसला किया कि इस बार हम अपने उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा करने का फैसला किया और एक मुकम्मल प्रोसेस के जरिए हाजी अमीन अकबर को इलाका खोड़ा निजामपुर हल्का पीके 87 से नामजद किया। और जिस तरह इलाका खोड़ा के लोग जोश और जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इस बार हाजी अमीन अकबर इलाका खोड़ा निजामपुर से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगा और 8 फरवरी को हमारा एमपीए होगा। तब इलाका खोड़ा के लोग सुकून का सांस लेंगे जब हमारा एमपीए सूबाई असेंबली में पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि बाहर के सियासी रहनुमाओं के साजिश से हमारे हल्का को अपने आबाई तहसील जहांगीरा हल्का से अलग करके तहसील पीपी में शामिल किया, ताकि हमारी वोट बैंक को तकसीम करके ताकि सारी जिंदगी हमको गुलाम रख सके। लेकिन इंशाल्लाह हम इन लोगों की तमाम तर साजिशें नाकाम बनाकर अपने एमपीए को जितवाएंगे। साहिवाल से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर सुलहरी मरकजी चेयरमैन यूथ असेंबली और इंसानी हकूक पाकिस्तान ने राना मोहम्मद अकील को डिप्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर यूथ
یوتھ اسمبلی اور انسانی حقوق پنجاب مقرر کر دیا ہے۔ بابر سلیحری مرکزی چیئرمین یوتھ اسمبلی اور انسانی حقوق پاکستان، ملک حق نواز سنگلا چیئرمین یوتھ اسمبلی اور انسانی حقوق پنجاب نے رانا محمد عقیل کو ڈپٹی میڈیا کوآرڈینیٹر یوتھ اسمبلی اور انسانی حقوق پنجاب مقرر کر دیا۔ رانا محمد عقیل کی ڈپٹی میڈیا کوآرڈینیٹر یوتھ اسمبلی اور انسانی حقوق پنجاب بننے پر شہریوں نے مبارکباد پیش کی، جس پر رانا محمد عقیل نے بابر سلیحری مرکزی چیئرمین پاکستان اور ملک حق نواز سنگلا چیئرمین یوتھ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے، ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں بلوال غربی کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات راجہ افضل راجہ محمد اشرف کے بھائی اور سابق امیدوار وائس چیئرمین یوسی کو ہار راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی کے چچا جان اور راجہ عابد راجہ یاسر راجہ نعمان کے والد محترم اور راجہ سلیمان عارف کے سسر راجہ محمد اصغر مرحوم رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ نواحی گاؤں بلوال غربی جناز گاہ میں ادا کی گئی۔ مرحوم کی نماز جنازہ حافظ اسد مدنی نے پڑھائی۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 27 راجہ محمد اسلم خان، سابق چیئرمین راجہ کامران حیات جہلم ملک احسن جمیل، امیدوار صوبائی اسمبلی ملک علی رضا وحید آوان، مرکزی انجمن تاجران ملک جمشید اقبال آوان، راجہ صفدر بلوال غربی، راجہ سبحان راجہ مدثر کھوکھر جہلم، راجہ زین مصدق سابق کونسلر چودھری نصیر، راجہ عتیق الرحمان یو کے حاجی راجہ محمد اشرف چودھری، عامر نواز گوڑا جٹا، راجہ محمد بشیر، راجہ پرویز یو ایس اے، نائب امیر جماعت اسلامی راجہ محمد صدیق پیر سید مسعود حسین شاہ، راجہ مبشر عابد وٹ، راجہ عدنان ظفر، راجہ طارق، راجہ اختر، راجہ آصف، راجہ مدثر، نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل، سابق چیئرمین تحصیل پریس کلب رجسٹرڈ سرائے عالمگیر چودھری محمد افضل، سینئر صحافی ملک احسان الہی صابری کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی مذہبی کاروباری شخصیات سمیت مؤسسین علاقہ نے کثیر تعداد میں مرحوم کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے، ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں بکوہل جٹا کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات حاجی چودھری محمد خان کے پوتے اور چودھری محمد شفیق، چودھری محمد ادریس، حاجی چودھری محمد مجید، چودھری عبدالرشید، چودھری محمد رفیق کے بھتیجے اور چودھری سہیل شکیل کے بھائی اور چودھری مظہر چودھری اشرف چودھری نسیم، چودھری ندیم چودھری عامر آف ہزارہ کے بھانجے چودھری حسنین شکیل کی عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب نواب بینکویٹ میرج ہال جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں سابق ایم این اے ملک جمیل آوان، امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 27 راجہ محمد اسلم خان، سابق وائس چیئرمین یو سی قصبہ چودھری رفاقت چودھری ظہیر گجر باولی، سید پولے شاہ، حاجی محمد یونس چودھری رب نواز ڈھوک، اللہ رکھا چودھری طاہر، حاجی چودھری یونس چودھری محمد زمان، ماسٹر چودھری خالد چودھری خاور چک قائم، سائیں چودھری افضال، سابق کونسلر چودھری حفیظ پہلوان، چودھری ناصر گجرانوالا، چودھری اظہر عرف گوگا حکیم چودھری افضل، چودھری محمد اشرف، چودھری ذوالفقار لاہور، چودھری علی ہزارہ، چودھری علی لاہور ہائی کورٹ، عدیل شہزاد، ہارون تنویر، امجد جنید، ریاض ہزارہ، شعیب موجہ، مظاہر حنیف، ارسلان علی، وقار ہونس، محمد نعمان، محمد عمران، چودھری وقار یونس، چودھری شاویز، چودھری نقیب کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی مذہبی کاروباری شخصیات سمیت مؤسسین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں شرکت کی۔